کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ دوستو، ایک اشکال ہوتا ہے کہ اعتراض ہوتا ہے، ایک آبجیکشن اٹھتا ہے کہ اللہ جب اتنا سپر طاقت ہے، جب اتنی قدرت کاملہ رکھتا ہے، جب اتنا پاور رکھتا ہے، تو اپنے بندوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اپنے گھر کے اوپر کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے، خدا کے گھر کے اوپر، کعبے کے اوپر، تو اللہ اس کو روک کیوں نہیں پاتا؟ ایک لیگل ایک سوال ہے نا۔ خانہ کعبہ کے پاس میں کرین گری، کئی حاجی شہید ہو گئے، اللہ کے گھر کے اوپر آئے ہوئے مہمان شہید ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا سیلاب آتا ہے، خانہ کعبہ کا پورا سین جو ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے، مقام ابراہیم وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا اللہ عذاب اپنے گھر کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر کیوں لاتا ہے؟ مظلومین فلسطین کی خدا مدد کیوں نہیں کرتا؟ ساری دنیا انسانیت، خصوصاً مسلم امہ اس وقت پریشان نظر آتی ہے کہ نہ ان کے کھانے کا کوئی ذریعہ، اور بھوک مری کے عالم کے اوپر اس کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، جنوسائیڈ ہو رہی ہے، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہے نا ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ تو دوستو، یہ عالم اسباب ہے، سبب کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو سارے انسان ایک مذہب کے اوپر آ جاتے۔ کیا مجال ہے کوئی ہٹ جائے، کوئی بٹ جائے؟ اللہ اگر چاہے تو ساری دنیا انسانیت ایک مذہب، ایک راستہ، ایک ٹارگیٹ پہ آ جائے، لیکن یہ اللہ کی مصلیت ہے۔ گلہ رنگا رنگ سے ہے یہ زینت چمن، 4200 قسم کے مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ اگر چاہتا تو ساری دنیا ایک مذہب، ایک دین، ایک ریلیجن کے اوپر اکٹھی ہو جاتی۔ اللہ اگر چاہتا، وہ سپر ونگ طاقت جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، اس کے اختیار میں تو ساری چیزیں ہیں، اس کریٹر کے اختیار میں، اس کے انڈر میں، اس کے پاور میں ساری طاقتیں ہیں۔ اگر وہ چاہتا ساری دنیا انسانیت ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی، لیکن یہ اللہ کی مصلیت ہے۔ اس زندگی کے اندر تمہاری آزمائش ہے، یہ امتحان گاہ ہے، پریکشا کی جگہ ہے۔ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ میرے گھر کی حفاظت بندے اپنے حساب سے سبب اختیار کر، سورسز اپنا کر، ذرائع اپنا کر، میرے گھر کی کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، میرے بندوں کے ساتھ بندوں کا کیا سلوک ہوتا ہے، انسانوں کا انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور کس طریقے کی اس کی سپورٹ کرتے ہیں، کس طریقے کی اس کی نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ ایک طرف دنیا انسانیت کی اس طریقے سے جنوسائیڈ ہو رہی ہے، بھوک مری کے عالم کے اندر وہ اپنی جانیں تلف کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ کیا دوسری امت کو بھی اس کی فکر ہے؟ کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ ایک طریقے کی پریکشا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو کیا کسی ملک کی یہ طاقت ہے کہ وہ اس طریقے کی بمبارمنٹ کر سکے مظلومین فلسطین کے اوپر؟ لیکن یہ اللہ کی مصلیت ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کی دیواریں کئی بار ڈیمیج ہوئی ہے، یزید کے دور میں بھی ڈیمیج ہوئی، زخمی ہوئی، غلاف کعبہ کو جلایا گیا مروان بن حکم کے ٹائم، لیکن اللہ اگر چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اگر چاہتا تو اتنے حاجی حوادث کے اندر، کبھی کبھی آگ ٹینٹوں میں لگ جاتی ہے، کبھی کبھی کرین حاجیوں کے اوپر آ جاتی ہے، حاجی شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے گھر کے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیسے شہید ہوتے ہیں؟ لیکن یہ اللہ کی مصلیت ہے۔ دوستو، جنگوں کے اندر انبیاء کرام کے بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ ہستی جس کی خاطر اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیٹھتے ہیں تو زمین کو وسعتیں مل جاتی ہے، اور وہ اٹھتے ہیں تو آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہیں تو آپ کی دندان مبارک کی روشنی سے ستارے بھی تابنا کی سیکھتے ہیں۔ وہ جب ان کی آمد جب اس دنیا کے اندر ہوتی ہے تو حور و غلامان بھی نغمات میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ستارے آ کے آمنہ کے گھر کے اوپر اس طریقے سے جھک جاتے ہیں جیسے آمنہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ کہیں آسمان کہیں ٹوٹ نہ پڑ جائے۔ اتنی بڑی شخصیت جس کا استقبال کرنے کے لیے ستارے آسمان کے بھی آگے تھے، لیکن جنگوں کے اندر ان کا بھی امتحان لیا گیا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو یہ عالم اسباب ہے، یعنی سبب کی جگہ ہے،
यहाँ पे सबब तो हमको इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया, अल्लाह ने ये आँखें क्यों दी, हवास खमसा का इल्म क्यों दिया? सोचने समझने डिसीजन लेने के लिए दिया है कि मेरा बंदा क्या कदम उठाता है। फिर अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर की बात को भी जानता है, तुम्हारी नीयत क्या है। अगर हमारी नीयत अगर अल्लाह को राज़ी करने की नहीं है, पब्लिक के अंदर वाहवाही हासिल करने की है, तो तुम चाहे कितने जानवरों की कुर्बानी करो, सैकड़ों जानवरों की कुर्बानी करो, मोटे ताज़े फरबा जानवर लो, खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करो, लेकिन तुम्हारी नीयत ये है कि पब्लिक हमारी वाहवाही करेगी, पब्लिक में मेरी शोहरत होगी, पब्लिक में डंका बजेगा, मेरी शख्सियत पॉपुलर होगी, तो कोई सवाब नहीं है दोस्तों, कोई सवाब नहीं है। बजाय सवाब के आपको उल्टा अजाब हो सकता है। सखी की क़यामत के दिन पहली पकड़ होगी, जो क्या है कि रिफ़ाए आम के काम करते हैं, जो लंगर लगाते हैं, जो गरीब गुरबा को खिलाने के लिए पूरा एक सिस्टम रखते हैं लंगर खाने का, और धन को लुटाते रहते हैं गरीबों के ऊपर। नीयत ये है कि पब्लिक के अंदर मेरी वाहवाही होगी, पब्लिक मुझे सखी कहेगी, मुझे दानी कहेगी, तो दोस्तों तुम्हारी सखावत का कोई मतलब नहीं। सखी की क़यामत के दिन पहली पकड़ होगी। अगर नीयत उसकी गड़बड़ है तो दोस्तों नीयतों को साफ़ रखिए, अमल कम कीजिए लेकिन नीयतों को पाक और साफ़ रखिए। एक वो सद्दा जो खुलूस और अक़ीदत के ऊपर, तवाज़ु और इनकिसारी के ऊपर मबनी हो, वो एक सद्दा लाखों सद्दों के ऊपर भारी पड़ता है जो इखलास के साथ किया जाए। एक फ़र्ज़ नमाज जो इखलास के साथ पढ़ी जाती है, रज़ाए इलाही के लिए पढ़ी जाती है, वो नमाज हज़ारों नमाज़ों के ऊपर भारी होती है। वो रोज़ा जो इखलास के साथ रज़ाए इलाही के लिए सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसका फ़रीज़ा अदा किया जाता है, तो एक रोज़ा हज़ारों रोज़े के ऊपर भी भारी पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप हर चीज़ के ऊपर गुमान कर लो, सोच लो, जो इखलास के साथ रज़ाए इलाही के लिए सिर्फ़ अल्लाह को कोई देखे या ना देखे, मेरा रब तो देख रहा है, ये नीयत रख कर जब कोई आप कार्य खैर करते हैं, अच्छा काम करते हैं, नेकी का काम करते हैं, अमल सालिया करते हैं, तो वो अमल आपका स्ट्रांग बन जाता है, पावरफुल बन जाता है अल्लाह की निगाह के अंदर। और दिखावे की नेकी, दिखावे का सदका, दिखावे की खैरात, दिखावे की दावतें खुदा के घर कोई माना नहीं रखती है, ठीक है। हाँ, पब्लिक में वाहवाही हो जाएगी, दुनिया में तुम्हारा स्टेटस बन जाएगा, दुनिया में तुम्हारे मुकामात बन जाएंगे, दुनिया के अंदर तुम्हारी शख्सियत पॉपुलर हो सकती है, लेकिन खुदा के घर उसकी कोई नेकी नहीं है, ठीक है। हाँ, इखलास भी है और साथ में आप इस तरीके की कार्रवाई को, एक्टिविटी को परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी दोनों जगह इज्जत बन जाएगी, खुदा के यहाँ भी और पब्लिक में भी। नीयत ये है कि मैं रज़ाए इलाही के लिए कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। दुनिया चाहे वाहवाही मेरी करे या ना करे, रब तो देख रहा है ना। तो अगर इस नीयत से आप करते हो तो दोनों जहां के अंदर आपकी कामयाबी आपका कदम चूमेगी। नहीं तो दोस्तों नेकी वाइट कपड़ा पहनने से, दाढ़ी लंबी करने से, ऊंचा नीचा कुर्ता पजामा करने से कोई नेकी नहीं मिलती है, ठीक है। ये शिआर इस्लाम में है, हमें अपनाना चाहिए, लेकिन इस तरीके का कोई गेटअप बनाकर कोई ये कहे कि मैं नेक शख्स बन गया, तो देखो दो मूसा बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये आलिम असबाब है, या हम जो भी सबब इख्तियार करेंगे मुसब्बबुल असबाब हमें उसका नतीजा देगा। नीयत पाक होनी चाहिए, कोई भी कार्य खैर करो, नीयत ये होनी चाहिए कि कोई वाहवाही करे या ना करे, मेरा रब तो देख रहा है, मेरी दिलों का मालिक है। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। अब आपकी क्या नीयत है अंदर, वो तो आप ही जान सकते हो, दिल का भेद कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के। या अलीमु मा फिस सुदूर, अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर उठने वाली धड़कन से भी वाकिफ़ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हबिलिल वरीद, यहाँ से भी करीब है अल्लाह की ज़ात, ठीक है। तो अल्लाह तबारक तआला हर एक्टिविटी को तुम्हारी को देख रहा है, तुम्हारे काम को देख रहा है, तुम्हारी मंशा को देख रहा है, तुम्हारे टारगेट, तुम्हारे हदफ, तुम्हारी मंजिलों से अल्लाह की ज़ात वाकिफ़ है। और ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ठीक है, परीक्षा की जगह है और टेम्परेरी है, हसीन है, लजीज है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। दुनिया बहुत एक दुल्हन की तरह बनकर सज धज कर तुम्हारे सामने आएगी और अपने फ़रेब
کہ جال میں پھنسانے کی بھرپور کوشش کرے گی، لیکن مومن بندوں کے قدم کو وہ لڑکھڑا نہیں سکتی۔ مومن بندہ جو ہے خدا کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، ان کے یہاں اصلی منزل، اصلی ہدف، اصلی ٹارگیٹ عالم آخرت کی زندگی ہوتی ہے کہ کیسے بھی میں عالم آخرت کی زندگی کو سنوار لوں، کامیاب بنا لوں۔ مومن کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے۔